پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ آج ججز تقرری کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا فیصلہ سنایا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ججز کی اہلیت کے حوالے سے جو پیشہ ورانہ اہلیت کا اختیار ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے پاس رہے گا، اور پارلیمانی کمیٹی ججز کے کردار یا عمومی قوائف پر نظر رکھ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس فیصلے کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب سینیٹر نیر بخاری نے، جو کہ پارلیمانی کمیٹی کے رکن بھی ہیں۔ بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ فرمائیے گا کہ اب آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے اب 2 درجن سے زائد کی ایک لسٹ بھی آنی ہے ججز کی طرف سے۔ شکریہ جاوید اقبال صاحب، گزارش ہے کہ اس ایشو پہ جب سے ججمنٹ آئی ججز کی اپائنٹمنٹ پہ پارلیمنٹری کمیٹی کی جو ریکمنڈیشنز تھیں اور جو انہوں نے نام کو ڈس اپروو کیا، اس ایشو پہ جب وہ میٹر سپریم کورٹ گیا تو انہوں نے ایک شارٹ آرڈر پاس کیا، پھر اس کے بعد ایک ڈیٹیل ججمنٹ آئی۔ تو جو ڈیٹیل ججمنٹ کے حوالے سے وفاقی حکومت ریویو میں گئی، تو پچھلی میٹنگ میں جب یہ ایشو ڈسکس ہوا تو یہ اس کو ایڈجرن کر دیا گیا اس بنیاد پہ میٹنگ کو کہ ریویو پہ فائنل ججمنٹ آئے گی تو پھر کمیٹی اس کو ایگزامن کرے گی۔ آج جب ریویو انہوں نے ڈسمس کر دیا تو اب جو کانسٹیٹیوشن میں جو پروویژنز ہیں کہ وہ کمیٹی ان کنسلٹیشن میٹنگ رکھی جاتی ہے، تو میں ابھی اپنے باقی ممبران سے کنسلٹ کر کے پھر ہم میٹنگ کا کوئی ٹائم اینڈ ڈیٹ فکس کریں گے اور پھر اس کو ایگزامن کیا جائے گا۔ اچھا بخاری صاحب، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے 1 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے، تو یقینی طور پر کیا یہ جو میٹنگ ہوگی وہ ہفتے کے اندر ہی بلا لی جائے گی؟ میں نے تو ججمنٹس دیکھی نہیں ہے ابھی تک، تو میرے پاس نہ ججمنٹ کی شارٹ آرڈر کی کاپی بھی نہیں آئی۔ وہ یہ تو ٹیلی ویژن کے حوالے سے خبر تھی کہ وہ ڈسمس کر دی گئی ہے، اور مجھے ٹائم فریم کا پتہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہمارے رولز میں یہ بات پرووائڈڈ ہے اور ایون کانسٹیٹیوشنل پروویژنز میں بات پرووائڈڈ ہے کہ میٹنگ جب بھی رکھی جاتی ہے ان کنسلٹیشن ود دی ممبرز۔ اب میں ممبرز کے ساتھ کنسلٹیشن کروں گا اور پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کون سا ٹائم اور کون سی ڈیٹ ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب سینیٹر نیر بخاری ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کمیٹی کے ممبران سے وہ رابطہ کر رہے ہیں اور جلد ہی وہ اس حوالے سے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے۔ اب ہم بات کریں گے پاکستان اور IMF کے درمیان امریکہ میں واشنگٹن میں مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک جو اطلاعات آئی ہیں اس میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا ہے ان مذاکرات کے دوران، اور یوں پاکستان کی جو اس وقت کمزور معیشت ہے اس کے سہارے کے لیے انتہائی اہم ہو گیا ہے کہ اب معاملات کس جانب جائیں گے۔ خطرات پیدا ہو گئے ہیں کہ کس طرح سے یہ معاملات طے ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 دن کی مذاکرات میں توسیع بھی کی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگلے ماہ ایک بار پھر پاکستان کے IMF کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کیلگری سے انٹرنیشنل فائنانسز کو جانتے ہیں اور عالمی امور پر بھی نظر رکھتے ہیں جناب سینئر تجزیہ کار ہیں جناب برہان خان نے۔ بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اس وقت جو صورتحال ہے یہ کس حد تک جو ملک کی معیشت ہے اس کے لیے تشویشناک ہے؟ السلام علیکم جاوید بھائی، دیکھیں IMF نے پاکستان، سب سے پہلے تو یہ میں کہوں گا کہ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ جب بھی معیشت کچھ اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے یہاں پہ کوئی نہ کوئی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، یا تو ارتھ کوئک آ جاتا ہے یا فلڈ آ جاتا ہے۔ اب جو سچویشن ہے کہ IMF نے جو سٹینڈ بائی ایک ان کو ارینجمنٹ کیا تھا پاکستان کے ساتھ 2008 میں کوئی $11.3 بلین کا، اور پاکستان پہ چند ایک شرائط جو لگائی تھی وہ شروع میں تو کام کی، مگر اس کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہو جاتی ہے کہ جب آپ اپنا بجٹ جو ہے اس کو انکریز کرتے ہیں تو آپ کی انفلیشن بڑھ جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو انفلیشن ہے از دا ورسٹ ان ہسٹری آف پاکستان، کہ 25% تک انفلیشن چلی گئی ہے۔ جب اس کو کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کا بجٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے۔ مگر IMF کی ایک جو خوش آئند بات ہے، ٹھیک ہے انہوں نے ہماری جو قسط ہے وہ روک لی ہے، مگر یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جتنے بھی ایشوز ہیں یہ سیکیورٹی ایشوز ہیں، اگر سیکیورٹی پہ کنٹرول کر لیا جائے تو پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اور ہمیشہ جب بھی میں بات کرتا ہوں کہ ٹیکسیشن کے اوپر وہ زور دیتے ہیں کہ ٹیکسیشن ان لوگوں
लोगों पे लगाया जाए बजाय गरीब लोगों के, कि उमरा के ऊपर लगाया जाए, कि जो लोग मैटर करते हैं, जो लोग पाकिस्तान के रुपए को सहारा दे सकते हैं। आपको पता है कि हमारी जो फैसलाबाद की जो कॉटन इंडस्ट्री है, या जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान का कपड़ा, वो अपनी मशीनें लेकर बांग्लादेश जा रहे हैं। उसकी वजह ये भी है कि टका जो है वो पाकिस्तानी रुपए से बहुत ज्यादा मजबूत है। हम अपनी इकोनॉमी को सहारा देने के लिए अपने रुपए को डिवैल्यूएट करते हैं, तो उससे ठीक है हमारी एक्सपोर्ट तो बढ़ जाती है, मगर जो इंपोर्ट हम लोग करते हैं जो कि खाम माल है, जो रॉ मटेरियल है, वो एक्सपेंसिव हो जाता है आम आदमी के लिए। तो जरूरी ये है कि हमारी इकोनॉमी को सहारा देने के लिए अपना रुपए को मजबूत किया जाए, जो बजट डेफिसिट है उसको डिक्रीज किया जाए, और इन्फ्लेशन जो है उसको डिक्रीज किया जाए, ताकि हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट। अच्छा, इसमें खान साहब, इसमें अहम बात जो टैक्सेशन है, ये जो इस वक्त रिफॉर्म्स जीएसटी की बात हो रही है, और उसमें आईएमएफ की जानिब से भी ये नुक्ता अब आया है कि ये आरजीएसटी नाफिज करवाओ हर सूरत में। लेकिन आपको जाहिर है यहाँ की जो सियासी रद्द अमल है सियासी जमातों का, वो भी बड़ा शदीद रहा हुकूमत। और अगर हम देखें तो हुकूमत सियासी लिहाज से तो उसने काफ़ी कंसेंसस किया, लेकिन जो माशी लिहाज से है वो इस सिलसिले में नाकाम हो गई है, क्योंकि जो आरजीएसटी का मामला है इस पर तो बड़ा शदीद रद्द अमल भी आया है मुख्तलिफ सियासी जमातों का और इत्तेहादी जमातों का भी। देखिए, आरजीएसटी जो है आईएमएफ को भी पता है, और पाकिस्तानी की जो फाइनेंसेस में है उसको नए टैक्सेस लगाने की भाई मेरे जरूरत ही नहीं है। पुराने टैक्सेशन पुराना जो टैक्स है उसको इफेक्टिवली अगर हम इस्तेमाल करें, हमें आरजीएसटी की लगाने की जरूरत ही नहीं। इसीलिए जो है जो पॉलिटिकल पार्टी है वो रद्द-ए-अमल करती है, क्योंकि हमारी जो रिकवरी है टैक्सेशन की वो बहुत पुअर है, कि हम गरीब आदमी पे, तो आप ठेले वाले पे आरजीएसटी कैसे लगाएंगे? आप आरजीएसटी जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इफेक्टिवली अगर हम एक्साइज टैक्स और अपनी जीएसटी जो है उसको रिकवर ठीक तरीके से कर ले, पाकिस्तान को किसी और टैक्स की जरूरत ही नहीं है। जो गरीब आदमी है वो मजीद यानी कि गहराई में घुसा चला जा रहा है, और अमीर आदमी जो है वो टैक्स दे ही नहीं रहा। तो यही कंसर्न है। अब ओपनली इस मीटिंग के अंदर भी आईएमएफ ने खास तौर पे शेख साहब से कहा है कि आप जो लोग केपेबल हैं टैक्स देने के लिए, उनसे टैक्स रिकवरी करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि टैक्स लगाएं। हम इसको मिसअंडरस्टैंड कर देंगे आरजीएसटी, इसके बाद आप आरजीएसटी 2 लगा देंगे, 3 लगा देंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो मौजूदा हमारे टैक्सेशन है, बड़ा खूबसूरत टैक्सेशन है, उसको अगर हम रिकवर कर लें उन लोगों से जिन लोगों ने टैक्स देने हैं, हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तान ने ये $11.3 बिलियन स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो आईएमएफ ने किया हुआ है, वो 3 साल के अंदर उन्होंने वादा किया, मगर ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो है 12 बिलियन से 14 बिलियन रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, उसको आप इनहेंस करें, उन लोगों से बातचीत करें ओवरसीज पाकिस्तानी से, उनको मराहत दें। बॉन्ड सिस्टम जो कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि एक बॉन्ड सिस्टम में पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया जाए, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, हमारा कर्जा उतर जाएगा। दूसरी जो अलार्मिंग बात आईएमएफ ये कर रहा है कि $55 बिलियन का डेफिसिट पाकिस्तान के ऊपर लोन है, अब वो बढ़ के $60 बिलियन से हो गया है। इसमें अगर हम इसी तरह ही ताबड़तोड़ लोन लेते चले जाएंगे तो एक वक्त ये आएगा कि हम आईएमएफ के पास जाएंगे सिर्फ अपने लोन सर्विस को डेट करने के लिए। ठीक है, यानी लोन के बाद लोन। और हमें ये भी एक मामला समझना होगा कि आईएमएफ तो इस बात पे जोर नहीं लगाता कि आरजीएसटी लगाए, बल्कि आईएमएफ का तो कंसर्न यह है कि जो पैसे आपको वो दे रहा है वो पैसे आप उसको पे बैक कैसे करेंगे। उसके लिए आप डेट सर्विस कैसे करेंगे? आप टैक्स रिकवरी नहीं करते, आप टैक्स लेते नहीं। पाकिस्तान में बड़ा खूबसूरत है। और एक और बड़ी अच्छी पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बड़े अच्छे अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने दुनिया की इकोनॉमी ठीक कर दी है। हम अपनी इकोनॉमी ठीक क्यों नहीं कर सकते? इसकी वजह यह है कि हम टैक्स जो है वो लेते नहीं है, लोगों से रिकवर नहीं करते। लोगों से ये आरजीएसटी के मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ, उसकी जरूरत ही नहीं है। हमें बड़े लोग जो हैं, जो बड़ी मछली है, उसकी तरफ जाकर टैक्स लेना चाहिए। आईएमएफ का जो मेजर कंसर्न ये है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान जो है अगले 18 महीने में वो कह रहे हैं कि ये 70 बिलियन से तजावज कर जाएगा, और फिर पाकिस्तान अपने डेट को सर्विस नहीं कर सकेगा, और लोगों के पास जाएंगे और जाकर वो इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए लोन मांगेंगे, और उनको देने के लिए, क्योंकि हमारी जो क्रेडिट है वो इतना अच्छा नहीं रहा, और उसको देने के लिए कोई भी राजी नहीं होगा। और जब ऐसे होगा कि हम अपने
डेट नहीं सर्विस करेंगे तो कंट्री विल अनफॉर्चुनेटली गो बैंकरप्ट, और जो कि बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके ऊपर बात की जा रही है कि आप पैसे तो ले रहे हैं मगर वापस कैसे करेंगे, और हमारे जो लीडरान है उनका एटीट्यूड हमेशा ये रहा कि ले लो बाद में देखी जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बुरहान खान साहब, आपका इंतहाई अहम नुकात उठाए बुरहान खान साहब ने, और उनका कहना था कि कर्जे पे कर्जा और उस कर्ज को चुकाने के लिए, उसके सूद को चुकाने के लिए मजीद कर्जा, ये यकीनी तौर पर एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल होगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं या अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो हमें लिखिए। हमारा ईमेल एड्रेस है nw@duniatv.tv। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।